शुभ अपराह्न पिला माने वेलकम टू वर्चुअल क्लास सुंदरगढ़। मु आरती कालो सहकारी शिक्षयित्री सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय टड़गामुहान ब्लॉक सबडेगा जिला सुंदरगढ़। ए वर्चुअल क्लास रे उपस्थित थिबा समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मोर हार्दिक अभिनंदन सहित स्वागत जनाउछि। ताहेले पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर एकांकिका विभाग रे थिबा सुना नेउल एकांकिका भाग एक को पढ़िबा सहित बुझिबा एवं हृदयंगम करिबा। ए सुना नेउल एकांकिकाटी आमर एक पौराणिक आख्यान उपरे आधारित होइछि। एठारे आमर लेखक हेउछंती मंगलू चरण विश्वाल। नेउल एक छोटिया प्राणी, से किपरि माने सुना तार अर्धांगशर किपरि सुना पलटि जाइछि ताहा एई एकांकिकारे वर्णना करा जाइछि। ताहेले पिला माने आमर लेखक नाट्यकार से नेउल किपरि सुना पलटि जाइछि ताकू खूब सुंदर भाबरे एठारे चित्रण करिसंती। ताहेले आमे ए लेखकंक विषय रे जानिबा। चलो एबे स्मार्ट बोर्ड पाखकू जिबा। आमर सुना नेउल एकांकिकार लेखक हेउछंती मंगलू चरण विश्वाल। ए मंगलू चरण विश्वाल ओडिया नाट्य साहित्यर एक सुपरिचित नाम। से एकधार रे जणे गाल्पिक, नाट्यकार, शिशु साहित्यिक, प्राबंधिक, उपन्यासिक थिले। से 1936 मसीह संबलपुर जिलार पितापाली गाँव में जन्मग्रहण करथिले। कोसली भाषा रे लिखित तांकर सफल सृष्टि भूखा नाटक चलचित्र रूपे प्रदर्शित हो सारी। से जो सबू नाटक, गल्प, कविता, शिशु साहित्य रचना करछंती सबुथिरे से सांस्कृतिक सद्भावना, मानवीय मूल्यबोध और नैतिक जीवनादर्श उपरे तांको रचना गुड़िक लिखित होइछि। ए सुना नेउल एकांकिकारे निस्वार्थ दानर महत्व एवं दातांकर महनीयता प्रतिफलित होइछि। मातृत्वर करुण कहानी और उच्चीवंत ब्राह्मणर निस्वार्थ दानर महिमा को लेखक खूब सुंदर भाबरे चित्रण करिसंती। ताहले आमे एकांकिकार पृष्ठभूमि विषय आमे जानिबा। यह एक पंचदृश्य विशिष्ट एक अंकर एकांकिका। महाभारतर प्राणीचरितमूलक उपाख्यान को आश्रय करी यह रचित। यह एक पौराणिक एकांकिका माने पुराण रु यह आसीछि, पौराणिक आधारित। एठारे निस्वार्थ दानर महत्व और दातांकर महनीयता परिवेशित होइछि। हस्तिनापुर राज्य रे दुष्काल पड़िथिबा समय रे महाराजा युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करुथांती। सेही समयर घटना। ब्राह्मण उच्चीवंत भिक्षावृत्ति करी जीविका निर्वाह करंती। घरे ब्राह्मणी और शिशुपुत्र सनातन क्षुधारे शय्याशायी। ब्राह्मणी पुओ को मुठे दाना देबाकू व्याकुल होइछि, किंतु शून्य हस्तरे घर को फेरिछंती। से शून्य हस्तरे घर को फेरिबाकू भी से भगवानंकर दया बोली भाबी नेछंती। भगवानंक प्रति तांकर प्रगाढ़ विश्वास थिला। सेमाने क्षुधारे छटपट हेउथिले मध्य तांकर कर्तव्य को सेमाने भूली नाहंती और आगंतुक अतिथि मानकर उचित सत्कार करिछंती। तांकर एही बदान्यता और पुण्य बल रे नेउलर अर्धांग शरीर सुना पलटि जाइछि। नेउल युधिष्ठिरंक आखि खोली देछि। नेउलर शरीर अर्धांग शरीर जेतेबेले सुना पलटि जाइछि, नेउल बहुत से धर्मानुष्ठान यज्ञ स्थल को जाइछि, किंतु काहारी पुण्य बल ताकू तार पूरा शरीर को सुवर्ण करी पारिनी। शेष से
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥା ସେଠାରେ କହିଛି। ରାଜା ଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ସେବା ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ମହତ୍ଵ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଅହମିକା ତୁଚ୍ଛ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହା ଏକ ପଞ୍ଚଦୃଶ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକାଙ୍କିକା। ଆମେ ଆଜି 3ଟି ଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଯେ ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ 4ଟି ଚରିତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ସନାତନ ଏବଂ ଜଣେ ଭିକାରୀଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନାତନ କ୍ଷୁଧାରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଭଗବାନ ତୁମରି ଦୟା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ କ'ଣ କିଛି ପାଇଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି, କ'ଣ ପାଇବି ସୁନା ବୋଉ, ରାଇଜ ସାରା ସେଇ ଦଶା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାହାଠୁ ହେଲେ କିଛି ଆଣିଥାନ୍ତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାହାଠୁ ଆଣିବି କହିଲ? କାହା ପାଖରେ ବା କ'ଣ ଅଛି? ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ଏଇ ଦୁଷ୍କାଳରେ କିଏ ବା କ'ଣ ଦେବ? ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଛାୟା ତାହୁ ଭଳି ଗ୍ରାସିଛି। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ତାହାକୁ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ବୋଲି ଭାବିଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛି, କି ଗୋ କ'ଣ କିଛି ପାଇଲ କି? କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କାହା ପାଖରୁ ଆଣିବି? ମାନେ ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଷ୍କାଳରେ କିଏ ବା କ'ଣ ଦେବ? ସମସ୍ତଙ୍କରି ସମାନ ଦଶା। ଦୁଷ୍କାଳ ମାନେ ଖରାପ ସମୟ। ଏଇ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଛାୟା ରାହୁ ଭଳି ଗ୍ରାସିଛି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ। ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଛି ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେମିତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ତା ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ୍ୟ ପୁରା ମଶାଣୀ ଭଳିଆ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, সোনার କ'ଣ ହେବ ଶୁଣେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ସକାଳ ପହରଠାରୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ଜନପଦ ପରେ ଜନପଦ, ସହର ବଜାର ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଛି ହାତ ପାତିଛି। ହେଲେ ସବୁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ନା ଭାଇ ଆଗକୁ ଯାଅ। সোনা, ବୋଉ ବୋଉ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ବୋଉ, ମୋତେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ সোনা ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ବୋଉ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିଛି ଏବଂ ସେ ପାଣି ମାଗିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦଉଛି ବାପ ଦଉଛି, ଧନ ମୋର ରଙ୍କୁଣୀ ରତନ, ମୁଁ ମରିଯାଏ ରେ ଧନ, ନ ମରି ଯାହା ଏ ଦଶା ଦେଖୁଛି, ପିଇ ଦେ ବାପ ପିଇ ଦେ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପୁଅ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ତା ବୋଉକୁ ସେ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ମାଗିଛି। ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଉଛି ଦଉଛି କହିକି ସେ সোନାକୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। সোନା ପାଣି ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ବୋଉ ବୋଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, সোନାରେ ବାପ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ କହୁନୁ? କି ଗୋ ଶୁଣିବଟି? ପିଲାଟି କେମିତି ଆଖି କରୁଛି? ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? କିସ କରିବି? ଦେଖୁନ ଟିକିଏ, ଦେଖୁନ ଭଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ সোନାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଆଖିଟା ସେ କେମିତି କରୁଛି, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିବି সোনা ବୋଉ, ଭୋକରେ ପିଲାଟି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତୁଚ୍ଛା ପାଣି ମନ୍ଦାକ କି ଭୋକ ମାରି ପାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛା ପାଣିଟା କ'ଣ ପିଲାର ଭୋକ ମାରି ପାରିବ? ସେ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦେଖୁନ ପିଲାଟି କେମିତି କାଉଳି ବାଉଳି ହେଉଛି। କାଉଳି ବାଉଳି ମାନେ ପରେ ଅସ୍ଥିର ହେବା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିବା। ଯେ ପିଲାଟି ଭୋକରେ ଛଟପଟ
होची काउली बाउली होची तार मन अस्थिर होची भोकरे पेट जली जाउची। ब्राह्मण देखी कौन करी शुणे बहुत देखिलिणी ए हस्तिनार पुर पल्ली सहर बजार सबु मशाणी हेबाकू बसिलाणी खाइबाकू न पाई पल पल मरुछंती बाप आगरे पुओ भईरे लुटी पड़ुछि माँ कोलरू तार अति आदरर संतान अकाल आखि बुझी दउछि आमे तो टिकिए भलरे अछु सोना बो। ब्राह्मण ब्राह्मणी को आश्वासना दे कहउछंती जे कौन करी शुणे बहुत देखिलिणी जे हस्तिनार पुर पल्ली गाँ गंडा सहर बजार सबू मशाणी हेबाकू बसिलाणी। मशाणी कहले पिला माने मशाणी जोठारे मृत व्यक्ति मानकर शव सत्कार करा जाए खाइबाकू न पाई पल पल मरुछंती पल पल माने बहुत संख्यार लोक माने खाइबाकू न पाई मरी जाउछंती बाप आगरे निजर पुओ भुईरे लोटिकी मरी जाउछि माँ कोलरे ता अति आदरर संतान अकाल आखि बुझी दउछि। ले ब्राह्मण कहउछंती निजर परिस्थिति को से देखिकी कहउछंती अछु सोना बो आमे भलरे अछु। ब्राह्मणी कि निया भलरे अछि शुणे 3 दिन हैला कहलिया पिलाटा पाटी रे पेज पोषे पड़ी नाही आमे सिना कष्टे मष्टे सही जिबा हेले बालुत पिलाटी कौन सही पारिबो। ब्राह्मण मु बुझी पारुछि सोना बो मु बेस बुझी पारुछि हेले कौन करिबी मु निरुपाय। जेतेबेले ब्राह्मण कहउछंती आमे भलरे अछु सोना बो लोक माने तो केमती पोकमाछी भलिया मरुछंती आमे बहुत भलरे अछु से निज परिस्थिति को संभाली कि सेमती कहउछंती किंतु ब्राह्मणी निज पिला को दाना मुठे देई न पारी बहुत तांको कष्ट लागुछि से ब्राह्मण उपरे माने अभिमान करछंती रागिछंती कहउछंती कि निया भलरे अछि शुणे 3 दिन हैला कहलिया पिलाटा पाटी रे पेज पोसे पड़ी ना आमे सिना कष्टे मष्टे सही जिबा हेले ए छुआटी कौन सही पारिबो। ब्राह्मण सबू बुझी पारुछंती हेले से किछि करि पारु नाहांती से निरुपाय निरुपाय माने उपाय शून्य। ब्राह्मण कौन करिबा शुणे सभिंकर तो आम भली दशा ए दुर्दिन रे ए गरीब ब्राह्मण को किए बा भिक्षा देव जे ब्राह्मण कौन कहउछंती जे आमको किए भिक्षा देव समस्त करी आम भली दशा ए दुर्दिन रे दुर्दिन माने दुर्दिन कहले खराब दिन जे गरीब ब्राह्मण को किए बा भिक्षा देव जे ब्राह्मण कौन करथिले से भिक्षावृत्ति करी तांकर जीविका निर्वाह करथिले समस्त काहारी पाखरे किछि भी खाद्य नाही आ ए गरीब ब्राह्मण को किए बा भिक्षा देव। ब्राह्मणी तेबे पिलाटी कौन आम आगरे भोक उपासरे एमिति। ब्राह्मण ना ना सोना बो से कथा कहना आम सोनार किछि हबनी भगवान अछंती जे देइछंती सिए बुझिबे जे ब्राह्मण कौन कहउछंती ब्राह्मण कहउछंती जे आम सोनार किछि हबनी जे देइछंती सिए बुझिबे जे देइछंती माने एठारे काहाको कहउछंती ब्राह्मण जे ब्राह्मण भगवान को कहउछंती जे भगवान अछंती सब किछि भगवान ठीक कर देबे से भगवान उपरे भरोसा रखिबाकू ब्राह्मणी को कहिछंती। ब्राह्मणी चुली को जाऊ तमर से भगवान से दिन सारा घर सारा अंडाली ओसे खुद पाइथिली भोकिला पिलाटी मुहरे ओसे जाऊ पड़िबो बोली हेले तुमे कोन ताहा करई देल कोठू निउछुणा भिकारीटा ओइला जे ताकू तो सबू। ब्राह्मण छी छी सेमिति कोन कहउछु सोना बो से आमर अतिथि परम अतिथि सेवा आमर कर्तव्य। जे ब्राह्मणी जेतेबेले भगवान को भी से गाली देबाकू पछेई नाहांती तांकर परिस्थिति एते माने खराब जे तांकर पुअर कष्ट से देखि पारु नाहांती आ से ब्राह्मण को भी अभिमान करी कहउछंती आ भगवान को ऊपर भी से अभिमान करिकी सेमिति कहउछंती जे मु ओसे खुद अंडालिकी पाइथिली आ ताकू मु जाऊ करबी बोली भाबिथिली किंतु ताहा भी तुमे करई देलनी कोठू निउछुणा गोटिए प्रकार गाली से भिकारी को निउछुणा कहउछंती आउ ब्राह्मण सेतेबेले ब्राह्मणी को कहउछंती छी छी सोना बो सेमिति कहंतिनी अतिथि देवो भव अतिथि आमर अतिथि से आमर अतिथि परम अतिथि जे अतिथि मानकर सेवा करिबा आमर कर्तव्य।
ହେଲେ ନିଜେ ଭଲ ଥିଲେ ସିନା ଦୁନିଆ ଭଲ। ନିଜ ପୁଅକୁ ଯମ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଅତିଥି ସେବା କରି କ'ଣ ହେବ ଆମର? ଶୁଣେ, ଅତିଥି ସେବାରୁ କ'ଣ ହେବ ଆମର? ସେ କଥା ସେଇ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ବୁଝିବେ ସନା ବୋଉ। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ମାନେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସେ ଆମର ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝିବେ। ଆମର ସେବା କରିବା ଧର୍ମ, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଆମେ କେବେ ବି ଓହରିବା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୁମେ ଯଦି ମା ହୋଇଥାନ୍ତ ବୁଝନ୍ତ ମା ମନର ଦୁଃଖ, ତା ଅନ୍ତରର କୋହ। ପିଲାଟି କେମିତି ବିକଲରେ ଅନେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମା ହୋଇଥିଲେ ସିନା ତୁମେ ମା ମନର ଦୁଃଖ, ତା ଅନ୍ତରର ବେଦନା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ। ତାକୁ ପୋକରେ ଏମିତି ବିକଲରେ ଦେଖି ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନି ସନା ବୋଉ? ବୁଝୁଛି, ସବୁ ବୁଝୁଛି। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ସୋନାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ତାର ବାପ। ମୋରି ରକ୍ତରେ ସେ ଗଢ଼ା, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏବେ କିଛି ଉପାୟ କର। ପିଲାଟି ଏମିତି କ'ଣ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଥିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? 3 ଦିନ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲି ଦିନ ରାତି ସମାନ କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଦେଖୁଛ ତ ହାତରେ ଖୁଦଦାନାଟିଏ ଧରି ଲେଉଟୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କେଉଁଠି? କିଏ ଅତିଥି ମାଗିଲେ ସବୁତକ ଦେଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି? ତମେ ତ ସେଇ ଲୋକ, ପର ପାଇଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ ତୁମର ସେ ଦୟା ଅଛି? ନିଦା ପଥରଟାଏ ତମେ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣର ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିନି? ତମେ ଖୁଦଦାନା ଧରିକି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ କିଏ ମାଗିଲେ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିବ। ପର ପାଇଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଦା ପଥର ମାନେ ଅଚଳ ପଥର, ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏଠି ନିଦା ପଥର ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ'ଣ କହି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ସନା ବୋହୂ? ତମେ ସେଦିନ ପଣ କରିଥିଲ ନା? ପର ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ, ତମେ ସେଦିନ ପଣ କରିଥିଲ ଯେ ପର ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ପଣ କରିଥିଲି ତା ବୋଲି ନିଜ ପିଲାକୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ମାରିଦେବି? ତମେ ମରଦ ପୁଅ, ସବୁ ସହିପାରିବ, ହେଲେ ମୁଁ ମା, ମୋ ଭିତରଟା ତମେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି ସନା ବୋଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ହେଲେ ଆମରି ଭଳି ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ମରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ଆମରି ସନା ପାଇଁ ଭାବିବା ଠିକ୍ ହବ? ଯୋଉଠୁ କିଛି ପାଇ ଫେରୁଛି ଦେଖୁଛି ବାଟରେ କୁନି କୁନି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶତ ଶତ ବାଲୁତ ଛୁଆ ପାଟି କରି ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ମରିଗଲୁ। ଦେଖୁନ ଫସ୍ତିନାଟା କେମିତି ମଶାଣି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି ସନା ବୋଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ଆମରି ଭଳି ଶହ ଶହ ଶିଶୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ସନା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିବା ଠିକ୍ ହବ? ଯୋଉଠୁ କିଛି ପାଇଲେ ବାଟରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ସେସବୁ ପାରୁନି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଚାଲ ସେଇ ପାଖ ବିଲରୁ କିଛି ଶସ୍ୟଦାନା ଗୋଟାଇ ଆଣିବା, ପେଜ ପୋଷେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ପିଲାଟି ପାଟିରେ ଦେବା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଚାଲ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ କହିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲକୁ ଯାଇ ଶସ୍ୟଦାନା ଗୋଟାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାକୁ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏବେ। ସନା, ବୋଉ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ବୋଉ, ମୋ ପେଟ ଜଲି ଯାଉଛି ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି ବାପା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହଁ ରେ ପୁଅ, ଉଠିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବୁ। ଏଇ ଯେ ବୋଉ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ବେଶ ବସିକି ଖାଇବୁ। ଯେ ସନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କହୁଛି, ମା ମୋ ପେଟ ଜଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି ବାପା, ଉଠି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବୁ। ଏଇ ଯେ ବୋଉ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ବେଶ ବସି ଖାଇବୁ। ସନା, ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ?
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହଁ ବାପ, ଏଇ ଯେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲିଣି, ଗରମ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ତତେ କୋଲରେ ବସେଇ ଖୁଆଇ ଦେବିରେ ସୋନା। ସୋନା ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ କହୁଛୁ ବୋଉ, ହେଲେ କାହିଁ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବିରେ ବାପ ଦେବି, ଥୟ ଧର, ଆଜି ତୋ ବୋଉ ତତେ ଠକିବନି ରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇ ଦେବିରେ ଧନ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓହୋ ଏଇ ତ ସେଇ ଘର, ଏଇ ତ ସେଇ ଘର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ସାନ୍ତାଣୀ ମା, ମୁଁ ମଲି, ମୋର ପାଦ ଆଉ ଚଲୁନି। ଇଲୋ ମା, ବୋଉଲୋ, ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଭିକାରୀ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ମଲି କହିକି, ସେ ମୋର ଆଉ ପାଦ ଚଲୁନି କହିକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଉଲୋ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଂସା ମାନେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନା ଜୀବନ କହିକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାବା, କୋଉଠି ଆସିଲ? ବସ ବସ, ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ। ଭିକାରୀ ହଁ ବାବୁ, ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ପାଣି, ଓଃ କି କଷ୍ଟ, ପେଟ ଜଲି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବାବା। ଭିକାରୀ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଛି, ତଣ୍ଟିଟା ଏକବାରେ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ଆରାମ ଲାଗିଲା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିଏ ପୁଣି ନିଉଛୁଣା ଜୁଟିଲାଣି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଣି ଭିକାରୀକୁ ନିଉଛୁଣା କହିକି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ କର ଭଲା, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ ଲୋକଟା, ସେ ପରା ଆମର ଅତିଥି, ଚୁଲିକୁ ଯାଉ ତମର ଅତିଥି, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ କିଛି ଦେବିନି। ଏଇ ରନ୍ଧା ଭାତରୁ ପहिले ପୁଅ ଖାଉ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀଟା ଆସିଛି ତାକୁ ନିଉଛୁଣା ବୋଲି ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି, ଚୁପ୍ କର, ସେ ଆମର ଅତିଥି, ଶୁଣିଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚୁଲିକୁ ଯାଉ ତମର ଅତିଥି, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଦେବିନି, ଯେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଖାଇସାରୁ, ତାପରେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦାନା ମୁଠେ ଦେବାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଭିମାନ କରିକି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସ ଆସ ସୋନା ବୋଉ, ଦେଖିବ ତମର ଅତିଥିର ଅବସ୍ଥା। ଇମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାହାରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇମା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି, କି କାଙ୍ଗାଲିଆ ହେଇଛି ସେ ଲୋକଟା। ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବୁଢ଼ାଟା କାଙ୍ଗାଲିଆ ଦିଶୁଛି, ତାର ସବୁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି କହିକି ସେ ମାନେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଭିକାରୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମା, କ'ଣ ଏ ଭୋକିଲା ହଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି ମିଳିବନି? ସେ ଭିକାରୀ କହୁଛି ଯେ ହଡ଼ା ବୁଢ଼ା, ହଡ଼ା ମାନେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୁଢ଼ା, ଯେ ଏ ହଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି ମିଳିବନି କି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରହ ବାବା, ରୁହ ଆଣି ଦଉଛି। ଭିକାରୀ ଭଗବାନ ତୁମର ବଡ଼ତି କରନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ମା, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ତୁମ ଘର ପୁରୀ ଉଠୁ। ଯେ ଭିକାରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଘର ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଭଗବାନ ତୁମର ବଡ଼ତି କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ତି ମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁତକ ଦେଉଛ ସୋନା ବୋଉ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସୋନା ପାଇଁ ଅଧେ ରଖୁଛି, ବାକି ଅଧିକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥିଲା ଠାକୁରାଣୀ ମା, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଏତକ କୋଉ କୋଣକୁ ପାଇଲାନି ମା, ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହଇଗ ଶୁଣିବଟି, କ'ଣ କରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ଆହୁରି ଭାତ ମାଗୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଇଗ କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଭଗବାନ ଏ କି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅ ସେଇ ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇଦିଅ କହୁଛନ୍ତି। ସୋନା
ବୋଉ ବୋଉ ଭାତ ଦେଉ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା, ଡେରି ହେଲାଣି ଯେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନୁ ବୋଉ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣିଛି ବାପ ଶୁଣିଛି, ଭାତ ହେଇନି ରେ ପୁଅ, ଗରମ ଅଛି, ଦଣ୍ଡେ ଥୟ ଧ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଭାତ ଗରମ ଅଛି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଥୟ ଥୟ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦଣ୍ଡେ ଟିକେ ସମୟ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥା, ମୁଁ ତତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ସୁନା ବୋଉ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କହିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ପିଲାଟି କେମିତି ବିକଲରେ କାଉଳି ବାଉଳି ହେଉଛି। ସାନ୍ତାଣୀ ମା ଆଉ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଦବ ପରା, ନଇଲେ ଯିବି। ସେ ଆଉ ଅନେଇଥିବି ମା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦଉଛି ବାବା ଦଉଛି। ସନା ସେତେବେଳେ କହୁଛି, ବୋଉ ମ ଭାତ ଦଉ ପରା। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀକୁ ଭାତ ଦେବାକୁ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସନା ବୋଉ ବୋଉ କହିକି ଭାତ ମାଗୁଛି। ଭିକାରୀ ପୁଣି କହୁଛି, ସାନ୍ତାଣୀ ମା ବସି ରହିଲି ଯେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଇ ବାବା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭିକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ତୁମ ଏ ହାତ ପରସା ଭାତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୋଗ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରାଣୀ ମା। ସେତେବେଳେ ସନା କହୁଛି, ବୋଉ ବୋଉ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋ ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ପେଟ କେମିତି ଟାଣୁଛି, ପିଲାଟା ଭୋକରେ ପୁରା ଆଉଟୁ ପାଉଟି ହେଉଛି। ସେ ବୋଉ ବୋଉ କହି ଖାଲିକି ପାଟି କରୁଛି, ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସନାରେ ମୋ ଗଣ୍ଠି ଧନ, ବାପ ତୁ ଭାତ ଖାଇବୁ, ବାପା ରୁହ ରୁହ। ବେଶ ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବୁ। ଠାକୁରାଣୀ ମା ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଭଲ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ବଡ଼ତି ଉପରେ ବଡ଼ତି ହଉ। ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି, ଭଗବାନ ତୁମର ଭଲ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି ହଉ କହିକି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ସନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅରେ ଧନରେ ମୋର ମୁଁ ନ ମରି କିଆଁ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନ ମଲି କହିକି ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରୁ ସେ ଭାତ ଖାଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ ଚାଟୁଛି। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସନା ବୋଉ ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ନେଉଳଟିଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାଃ ସତେ ତ ଅତିଥିଙ୍କ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନେଉଳଟି ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ନେଉଳଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଭିକାରୀଙ୍କର ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ ଚାଟୁଛି, ନେଉଳଟି ସେତେବେଳେ ତା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଶରୀର ସୁନା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତିଥିଙ୍କ ଅଇଁଠା ଭାତ ନେଇ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛି ଯେ ନେଉଳ ତ ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି, ଯେ ଭିକାରୀଙ୍କ ଅଇଁଠା ଭାତକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଅତିଥି ବାବାଙ୍କ ପତ୍ରରୁ ଭାତ ସାଉଁଟି ଖାଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପାଖକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନେଉଳଟି ପଲେଇ ଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ ନେଉଳ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ସନାରେ ପୁଅ ଏଇନେ ବାପ ଭାତ ଖାଇଦେ। ଆଉ ସନା ସେତେବେଳେ କରିଛି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗିଳିଦେ ବାପ କହିକି ତାକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନା ବୋଉ ଆଉ ଖାଇବିନି, ମତେ ତ ଖୁବ୍ ଖୁଆଇଲୁଣି। ସେତେବେଳେ ସନା କହୁଛି, ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଲିଣି, ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁଆଇଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତତେ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ରେ? ଅତିଥିଙ୍କ ଅଇଁଠା ଭାତଟିଏ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲି ସିନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ସନା ବୋଉ, ସନା କେମିତି ପେଟେ ଖାଇଲା ଭଳି ବସି ଉଠିଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସତେ ତ ଭୋକରେ ପିଲାଟି କାଉଲି ବାଉଲି ହଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ତ ସନା ତ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ କାଉଲି ବାଉଲି ହଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ସେ ବସିକି ଉଠିଲାଣି, ମାନେ ପେଟେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସେ ହଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିକାରୀ ବୁଢ଼ାଟି ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସନା ବୋଉ, ସେ ଦେବତା, ଆମକୁ ପରଖୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା, ସେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ପରଖୁଥିଲେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା।
कुआड़े गले से अतिथि ब्राह्मण भिकारी बाबा ओ बाबा आपण कुआड़े गले भिकारी बाबा से जेते बेले से माने से भिकारी को दर्शन करने को गले सेते बेले सेठी से नथिले ब्राह्मण सेते बेले डाक छाड़ी भिकारी बाबा कुआड़े गले बोली तांकू खोजी भिकारी बाबा को से प्रकृत रे भगवान थिले जे ताटी माने ऐठा पत्र गोटे भात खाइबारु से तार पेट पुरला भलिया लागिला आउ सबू भगवान दयारु ए सबू हेछि बोली जीवंत जानी पारिथिले तापरे पिला माने आमे एतिकी पढ़िबा आउ आउ तमरो दुईटी दृश्य अछि सेटा तुमे अन्य दिने पढ़िबो ताहले आस आमे जेतिकी पढ़िला सेठी कठिन शब्दर अर्थ गुड़िक जानिबा दुर्लभ दुर्लभ अर्थ जहा सहजरे मिले नहीं दुष्काल दुष्काल माने खराब समय दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष अर्थ भिक्षार अभाव जनपद जनपद हेउछि गाँ मशाणी जोठारे मृत व्यक्ति शव सत्कार करा जाए दुर्दिन दुर्दिन माने खराब समय जाऊ जाऊ अधिक सिझी जाइथिबा पेज मिशा भात जे मंड आकार जो भात होता है ताकू जाऊ कहुए विश्व नियंता माने जे विश्व को नियंत्रण करुछंती बा भगवान निरुपाय निरुपाय माने उपाय शून्य हंसा हंसा माने प्राणवायु बा जीवन खड़ा हाड़ कंकाल देखा जाउथिबा बुढ़ा मानकू खड़ा कहुए थय थय माने धैर्य बड़ती बड़ती माने उन्नति तृप्ति तृप्ति माने आत्म संतोष पिला माने ए कठिन शब्दर अर्थ गुड़ी को जानिले एगुड़ी को तुमे खातारे टिपि रखिबो एवं अर्थ गुड़ी को जानिबो ताहले आमे पाठटी को पढ़िले पाठटी को आमे केते दूर बुझीछे ताहा आमे मु तुमको केते गुड़िया प्रश्न पचारिबी आ प्रश्न गुड़िकर पूरा वाक्य तुमे माने उत्तर देव ताहले आस प्रश्न गुड़िकर उत्तर कहिबा हमर एक क पठित एकांकिकार लेखक किए पठित एकांकिकार लेखक किए पठित एकांकिकार लेखक किए कह पिला माने पठित एकांकिकार लेखक किए पठित एकांकी मंगलू चरण विश्वास थैंक यू राइट आंसर एई एकांकिकार लेखक होछंती मंगलू चरण विश्वास एही एकांकिकाटी केतोटी दृश्य विशिष्ट एई एकांकिकाटी केतोटी दृश्य विशिष्ट पंचम दृश्य विशिष्ट हाँ एई एकांकिकाटी पांचटी दृश्य विशिष्ट बस वेरी गुड तापरे ग नंबर प्रथम दृश्य रे केतोटी चरित्र अछंती कह पिला माने प्रथम दृश्य रे केतोटी चरित्र अछंती प्रथम दृश्य रे तीनोटी चरित्र अछंती चारोटी हां यस प्रथम दृश्य रे तीनोटी चारोटी चारोटी प्रथम दृश्य रे चार जण चरित्र अछंती ब्राह्मण ब्राह्मणी सोना आउ भिकारी चारोटी चरित्र अछंती सोना किए कह पिला माने सोना किए ब्राह्मण को पुओ ब्राह्मण को पुओ हाँ बहुत बढ़िया आंसर सोना हेउछि ब्राह्मणर पुओ गरीब ब्राह्मणर नाम कौन उचिबंत हाँ राइट आंसर उचिबंत गरीब हाँ बस गरीब ब्राह्मणर नाम उच्छिबंत पठित एकांकिकारे केउ राज्यर दुर्भिक्ष कथा वर्णना करा जायछि
ଆମେ ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକାଟି ପଢିଲେ ହସ୍ତିନା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ହସ୍ତିନାବସ୍ତି। ହସ୍ତିନାବସ୍ତି। ହସ୍ତିନାପୁର। ହସ୍ତିନାପୁରର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭର ବିପରୀତ କଣ ହେବ? ଦୁର୍ଲଭ। 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 ଦୁର୍ଲଭର ଦୁର୍ଲଭ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କସ। ଉପାୟ। ଉପାୟର ବିପରୀତ ନିରୁପାୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିରୁପାୟ। ନିରୁପାୟ। ବସ। ଦୁର୍ଦିନ। ଦୁର୍ଦିନର ସୁଦୀର୍ଣ୍ଣ। ସୁଦିନ। ଦୁର୍ଦିନର ସୁଦିନ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର। ଉନ୍ନତି। ଉନ୍ନତି କୁହ ପିଲାମାନେ। ଅବନତି। 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 ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅବନତି। ସୁଫଳ। ସୁଫଳ। ବିଫଳ। ବିଫଳ। ସୁଫଳ ନୁହେଁ। ସୁଫଳର ସଫଳ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ। ସୁଫଳ। ସୁଫଳ ବିପରୀତ କୁଫଳ। କୁଫଳ। ଫଳ। କୁଫଳ। ହଁ ରାଇଟ୍। ଡାଉନ୍। ସୁଫଳର କୁଫଳ। ବାହୁଡା। ବାହୁଡାର ବିପରୀତ କୁହ। କୁହ। କିଏ ଜାଣିଛ? ବାହୁଡାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଅଣବାହୁଡା। ପିଲାମାନେ ଏଡେ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଖାତାରେ ଟିପିକି ପଢିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ିକି କହିବ। ସେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱ, ନିଦା, କରାଳ, ଗଣ୍ଠି, ରଙ୍କୁଣୀ, ଫଳା। ତାପରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଧନ, ବୁଢା, ରତନ, ପଥର, ନିୟନ୍ତା, ଛାୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ କୁହ ନିୟନ୍ତା। ବିଶ୍ୱ କାହା ସହିତ ଯିବ? ନିୟନ୍ତା। ବିଶ୍ୱ। ନିୟନ୍ତା। ନିଦା। ନିଦା। ନିଦା ପଥର। ନିଦା ପଥର। ଭେରି ଗୁଡ୍। କରାଳ। କରାଳ କଣ ହେବ? କରାଳ ଛାୟା। ଛାୟା। କରାଳ ଛାୟା। ଗଣ୍ଠି। ଗଣ୍ଠି ଧନ। ହଁ ରାଇଟ୍। ଧନ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ରଙ୍କୁଣୀ। ରତନ। 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 ଭେରି ଗୁଡ୍। ଘୋଡ଼ା। ବୁଢା। ବୁଢା। ଅଡା ବୁଢା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବି ତମେ ଖାତାରେ ଟିପି ନବ। ଆଉ ଏମିତି ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ତୁମ ଖାତାରେ ବି ଆହୁରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ନେଉଲର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଆଣିବ। ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ଏଇ ଏକାଙ୍କିକୁ ପାଠ କଲେ ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।